Hello students, in my last video we have learned the important postulates of Bose-Atom model. Okay, today we will discuss the merits and demerits of Bose-Atom model. Yes. So we will look at the important merits of Bose-Atom model. Okay, the main success of Bose-Atom model are: number one, Bose model could explain the stability of atom. Number two, Bose model could explain the atomic spectrum of hydrogen. And third merit is Bose model helpful in calculating the energy of the electron in a particular orbit of hydrogen atom. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മെറിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എന്താ? നമ്പർ വൺ, ബോസ് മോഡൽ could explain the stability of atom. ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ബോസ് മോഡലിനെ പറ്റിയല്ലേ? Stability of atom. Bose model could explain the stability of atom. നമുക്ക് നോക്കാം. According to Bose theory, the electron present in a particular energy level. According to Bose theory, the electron present in a particular orbit cannot lose or gain energy. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, ആ ഇലക്ട്രോണിന് സ്വയം അതിൻ്റെ എനർജി ലോസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്നാണ് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. It can do so when it jumps from higher energy level to lower energy level. When an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it loses energy, and the electron jumps from lower level to higher level, it gains energy. Yes. Okay. Thus, in stationary state, the orbits are also called stationary state. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലേ? നീൽസ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണത്. The energy of an electron in a particular orbit always remains constant. ഒരു നിശ്ചിത ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർബിറ്റിനെ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thus, when an electron in its stationary state, the electron keeps on revolving in the same circular orbit, and does not come closer to the nucleus. This accounts for the stability of atom. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടി ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡസ് നോട്ട് കം ക്ലോസർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യെസ്, this Bose-Atom model explains the stability of atom. അറ്റോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ നീൽസ് ബോറിന് പറ്റിയെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മെറിറ്റ്, Bose model could explain the atomic spectrum of hydrogen. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർ നിർബന്ധമായും ആ വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറിറ്റ്, Bohr's model helped in calculating the energy of electron in a particular orbit of hydrogen atom. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോർസ് തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, സഹായിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നീൽസ് ബോർ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ nth ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലിസൺ. The energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom, En is equal to minus 2 pi squared m e raised to 4 divided by n squared h squared into z squared. Here m mass of electron, e charge of electron, n shell number, z atomic number, h Planck's constant. നമുക്കറിയാം z atomic number ആണ്. In the case of hydrogen, നമുക്കറിയാം the value of z equal to 1. Okay, the value of z equal to 1. Then we can substitute the values of m, e and h. Then in the case of hydrogen, the z equal to 1. Then we get the energy expressions. En is equal to minus 1312 by n squared kilojoule per mole. Then in terms of joule per atom, the equation is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 n squared joule per atom. Then in terms of electron volt, the energy expression is En is equal to minus 13.6 divided by n squared electron volt per atom. Okay. Then നമുക്ക് നോക്കാം the significance of this negative sign in the energy expression. ഈ എനർജി എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനിന്റെ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, please listen. Significance of negative sign for electronic energy. In the energy expressions for the hydrogen electron, if an electron is at infinite distance, means n equal to infinity, infinite energy level from the nucleus, infinite distance from the nucleus, it will not experience any attraction from the nucleus, and the energy of that electron is considered as zero. Okay? If an electron is at infinite distance from the nucleus, that means here the value of n equal to infinity, yes, it will not experience any attraction from the nucleus, or electron will not experience any attraction from the nucleus, and energy of that electron is regarded as zero. Or we can say that the electron is at rest, and at this position its energy is zero. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരു അട്രാക്ഷനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു അട്രാക്ഷനും ചെലുത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? സീറോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പറയാം, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റിലുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി സീറോ ആണ്. If that electron jumps from that infinite distance towards the nucleus under the influence of the attractive force of the nucleus, the energy released, okay, due to the force of attraction. Okay, അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും. ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല.
ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ഓക്കെ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ എനർജി എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ becomes less than 0 and making it negative. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എനർജി എക്സ്പ്രഷനിലെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we will discuss the important demerits of Bose-Atom model. First demerit is Bose-Atom model could not explain the spectra of atom having more than one electron. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ നീൽസ് ബോറിന് പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് atom having only one electron, that is the atomic spectrum of hydrogen. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള ആറ്റം, അതാണല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നീൽസ് ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡീമെറിറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീമെറിറ്റ്, he could not explain the splitting of spectral lines under the influence of magnetic field. It is called Zeeman effect. And the splitting of spectral lines under the influence of electric field, Stark effect. Could not explain Zeeman effect and Stark effect. Just നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് Zeeman effect, Stark effect. Okay, please listen. നമ്മൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കറിയാം ദ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് emit the radiation. Line spectrum form ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the particular substance emit radiation, the atoms emit radiation. Okay, with the formation of a line spectrum, when this emitted radiation is subjected to the influence of magnetic or electric field, each spectral line is found to split into a number of lines. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ പാത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം? ആ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനിനും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, യെസ്, the splitting of spectral lines, okay, under the influence of magnetic field is known as Zeeman effect, and the splitting of spectral lines under the influence of electric field is called the Stark effect. And the Bose-Atom model could not explain the Zeeman effect and Stark effect. This is the second important demerit of Bose-Atom model. Okay, and the third demerit, നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം. Later, Heisenberg, the famous scientist, Heisenberg proposed uncertainty principle. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹേസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്, according to Heisenberg's uncertainty principle, okay, it is impossible to determine the position, the accurate position and momentum of a fast moving microscopic particles like electron simultaneously. ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, ആക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ, അതുപോലെ ആക്യുറേറ്റ് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഹേസൻബർഗ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹേസൻബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഓർബിറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് റോങ് ആണ്. അതാണ് ദ തേർഡ്
demerit, please listen, Bohr's idea of orbit is against with modern ideas like Heisenberg's uncertainty principle. Bohr's idea of orbit is against with modern ideas like Heisenberg's uncertainty principle. Bohr's idea of orbit, modern idea of Heisenberg's uncertainty principle against ആണ്, എതിരാണ്. Yes, ഇതാണ് important demerits of Bohr's atom model. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. Number 1, it could not explain the spectra of atom having more than one electron. Number 2, it could not explain the splitting of spectral lines under the influence of magnetic field and electric field. That means it could not explain Zeeman effect and Stark effect. Third demerit, Bohr's idea of orbit is against with modern ideas like Heisenberg's uncertainty principle. Okay students, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. യെസ്, ബോർസ് ആറ്റം മോഡലിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബോർസ് ആറ്റം മോഡലിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റാണ് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോളി, ഹേസൻബർഗ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ. യെസ്, പിന്നീട് ആണ് മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായി, മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് ടു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, ആ ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡേൺ ഐഡിയാസ് ടു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം, അതായത് ഡി ബ്രോളി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഹേസൻബർഗ്സ് uncertainty principle. Okay, on the basis of this modern ideas, a new atom model was developed which is known as quantum mechanical model or wave mechanical model. Yes, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റഡി വെൽ.